जय जगन्नाथ पिला माने ओडिया विद्या चैनल को स्वागत। मु श्रीयुत मनोरंजन त्रिपाठी तुम विहंग विप्लव विषय रे आलोचना करी तुम साथी रे। वर्तमान आम तार पाठ्य अंतर्गत समस्त उत्तर गुड़ी को आम आरंभ करवा। देख तुम भितर मो बुझे निम्नलिखित प्रश्न उपयुक्त उत्तर पाखे तीर चिन्ह दबा। कौन दबा? तीर चिन्ह दबा। प्रश्नटी देछि माँ हळदी बसंत मुंडरे कहीं चिंता माड़ी पड़ुछि। एटा प्रश्न। ऑप्शन देछि चारटा ऑप्शन देछि। एक रे बसंत ऋतु अल्प किछि दिन मध्य चली जीव। दुई बुढ़ा मांकड़ डाल गुडाल डेई हैरान करुथिबारु। तीन देछि माँ हळदी बसंत बसा तैयारी करि पारु नथिबा। मिठा बचला आकुली गछ मान सरी सरी आसु नथिबारु। तेणु इटा निश्चित भाव में बसंत ऋतु आउ बा बसंत ऋतु अल्प किछि दिन मध्य चली जीव। एटा होछि निश्चित भाव में तार उत्तर। ताहले हळदी बसंत मुंडरे ए चिंता माड़ी पड़ुछि। दुई नंबर बुढ़ा मांकड़ कहा बसार छाई माड़े नाही कहूला सी। बुढ़ा मांकड़ कहा बसार छाई माड़े नाही। ऑप्शन डामरा काऊ, सागुणा, गंगेई, कजलपाती। उत्तरटी हम डामरा काऊ। उत्तरटी कौन हम? डामरा काऊ। तापरे तीन नंबर को जीवा। निम्नलिखित चढ़ई मान मध्य केउ चढ़ई गायक जातिर? ऑप्शन देछि कौन? कुआ, मयूर, हळदी बसंत, बग। कुआ नुह, मयूर नुह, केवल हळदी बसंत ठीक। तापर चारि पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति शिल्पी मान द्वारा बंची। एक कथा किए कहूछि? आम पढ़ीचे जे पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति शिल्पी मान द्वारा बंची। एक कथा किए कहूछि? एक कथा मयूर कहिछि कि ना? पग ना? बुलबुल ना? काऊ। हाँ काऊ तो ठीक। काऊ हम उत्तर। चार उत्तर हम काऊ। काऊ कहिछि। समग्र वसुधा आम 5 नंबर देखा। समग्र वसुधा आम जन्मभूमि आम क्या पर बोली भावु नाहु। पठित गल्प एक कथा किए कहिछि? 5 नंबर देख। समग्र वसुधा आम जन्मभूमि आम क्या पर बोली भावु नाहु। पठित गल्प एक कथा किए कहिछि? बोल के देख 5 नंबर एक कथा किए कहिछि? हळदी बसंत। किए कहिछि? हळदी बसंत कहिछि। समग्र वसुधा आमर जन्मभूमि आम क्या पर बोली भावु नाहु है। अच्छा तापरे 6 नंबर देख। चढ़ई मान मध्य केउ चढ़ई भल लोकी करी कली कजिया मेंटाई दिए? चढ़ई मान मध्य केउ चढ़ई भल लोकी करी चढ़ई मानकर कली कजिया मेंटाई दिए? किए से? हळदी बसंत नुहे, मयूर नुह, कजलपाती। यही कजलपातीटा हला ठीक उत्तर। 6 नंबर हला कजलपाती। 7 नंबर को जीवा। जे हळदी बसंत पाई राजा दरबार रे किए उकिलाती करथला? तुम समझ जानिच किए? ना काऊ, डामरा काऊ। हळदी बसंत पाई राजा दरबार रे किए उकिलाती करथला? किए उकिलाती करथला? ना काऊ। 8 नंबर प्रथमे राजा केउ राय शुणी चढ़ई माने आनंदर बोई उठिले? तुम समस्त जानी जे प्रथमे राजा केउ राय शुणी चढ़ई माने आनंद रे बोबई उठिले? एठी कौन कौन राजा कहिथिले ना दोषी बुढ़ा बुढ़ा मांकड़ को कठिन दंड दिया जीवो। एई गटा नहीं प्रथमे ताकू कहिथिले चढ़ई माने इथिबे आनंद रे उठिले। तापर बदली गला। 9 नंबर राजा
ନିଜର ରାୟ ବଦଳାଇ ଦେବାର କାରଣ କଣ? ଏଇଟା ବି ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ପଣସର ଲୋଭ ଗ୍ରାସ କଲା। ବିଚରା ରାଜା ପାଚିଲା ପଣସ ଖାଇବା ପାଇଁ ରାୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ନା ନାଇଁ। 10 ନମ୍ବର, କେଉଁଥିପାଇଁ ଚଢେଇ ମାନେ ଆହୁରି ରାଗି ଯାଇ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ କଣ କଲା ନା ଏମାନେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପଣସ ଖୋସା ଖୁଆଇବାର ଦେଖି। ନାଇଁ କି ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଶିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କଣ କରୁଛି ନା ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପଣସ ଖୋସା ଖୁଆଉଛି। ଏ କଥା ଦେଖିକି ଚଢେଇ ମାନେ ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଇଛି ଯେ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ବାଛିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତୁମ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଠିକ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଭିନ୍ନ ମତ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗପଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା। ଗଳ୍ପରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରୀ ମାଙ୍କଡ, ଲାଞ୍ଚୁଆ ଭାଲୁ ରାଜା ଏବଂ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରି ଆମେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କଲୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସଠିକ ଭାବେ ବୁଝି ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହୋଇ ଠିକ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲୁ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। ପଠିତ ପାଠକୁ ନିମ୍ନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ତୁମ ଦଳର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ସହିତ ରେଖା ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କର। ଦେଖ ପିଲେ ଦେଇଛି ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି କହିଲେ ବି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ହେଲା, ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି କହିଲେ ବି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛି ଯେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଧୀର ସ୍ୱର ଯୋଗୁ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କର୍ଣ୍ଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଶୁଭୁନଥିଲା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତା ବସା ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ତା କଥା କେବେ ହେଲେ ମାନୁନଥିଲା। କୋଉଟା ଠିକ ହବ? ଦେଖ ଦେଇଛି ଯେ ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି କଲେ ବି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତା ବସା ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ତା କଥା କେବେ ହେଲେ ମାନୁନଥିଲା। ଏଇଗୁଟା ଠିକ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏଇ ଖଟା ଠିକ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଆମ ବସାର ଛାଇ ମାଡେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଆମ ବସାର ଛାଇ ମାଡେ ନାହିଁ। 2ଟା ଅପସନ ଅଛି। ଡାମରା କାଉର ଆକ୍ରମଣକୁ ଭୟ କରି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କାଉର ବସା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ବା କାଉ ବସାର ଛାଇ ଦେଖି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ସେଇ ଛାଇକୁ ନଡେଇ ଦୂରେଇ କରି ଯାଇଥାଏ। କୋଉଟା ହବ? କଣଟା ହବ? ଡାମରା କାଉର ଏଇଟା ଠିକ ହବ। କଟା ଭଲ। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଚ୍ଚେ ବାହାର ଅର୍ଥ 2ଟା ଅପସନ ଦେଇଛି। ଗଡିଆ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଶୁଖା ଯାଉଥିବାର ଗଙ୍ଗେଇ ସହଜରେ ମାଛ ଗୁଡିକୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ଆଉ ଗଡିଆ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଶୁଖି ଆସୁଥିବାର ଗାଙ୍ଗୋଇ ମହାରାଜ ସହଜରେ ମାଛ ପାଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ଖଟା ଠିକ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ଖ। 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଜୋର ଜାର ମୂଲକ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଜୋର ଜାର ମୂଲକ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଠିକ। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଜୋର ଜାର ମୂଲକ ତାର। 5 କଜଳବାତିର ସବୁ କଥା ତାର ଏ କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥ ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ
କଜଳପାତ୍ର କୌଣସି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇଆ। 6 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା ଯେ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକାତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଅର୍ଥ ବୁଝି ବିଚାରି ସ୍ଥିର ମନରେ ବିଚାର ନ କଲେ ରାୟ ଭୁଲ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡେଇ ଦେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଠିକ 6 ନମ୍ବର କ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଇଛି ଯେ ନିଜେ ଉତ୍ତର ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳାଇ ତୁମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ବାଛିଲ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତମେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି କହିଥିଲି ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପଠିତ ଗଳ୍ପରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମନ ଦେଇ ପଢିବା ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଅର୍ଥ ସରଳ ଭାବେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା ସରଳାର୍ଥ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ପର ଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ତ ମୂଳରୁ ବସା ରଖାଇ ଦେଉନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କରିବା ନା ସରଳାର୍ଥ ଭାବରେ ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। କଣ ଲେଖିବା ନା ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କିପରି ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ବାରବାର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଯେତେ ଥର ବସା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବସାକୁ 3 ଥର ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ସେ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ତା ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କାକୁତି ମିନତି କରି କହିଲା, ହେ ଭାଇ, ହେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଭାଇ, ମୋ ବସା ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ତା କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ମାଡି ପଡୁଛି। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେବ? ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ କେବେ? ଆଉ ଛୁଆ ଫୁଟିବେ କେବେ? ତେଣୁ ଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ମୂଳରୁ ସେ ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ର ଏ ହଉଛି ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ଲେଖକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର এই ଗଦ୍ୟାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତମାନେ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଲେଖିବ, ତା ସହିତ ଆଉ ନିଜର ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଲେଖିବ ଏଇ ଲେଖକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ବାସ୍ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଅଛି ତମେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଓ ମଣିଷ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି, ଗଡିଆ ପୋଖରୀର ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ସେମିତି ଲେଖିବା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ବା ଆଣିତ ବା ଉଦ୍ଧୃତ, ଯାହା ଲେଖିପାରିବା। ଏଠାରେ ଲେଖକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ମଣିଷଙ୍କ ଦାଉରୁ ଗଙ୍ଗେଇ ପକ୍ଷୀ କିପରି ମାଛ ତ ଦୂରର କଥା କୁଜି ଗେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ ତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେ ପିଲାମାନେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବସାକୁ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବାରୁ ବଳର ପକ୍ଷୀମାନେ ତା ବିପଦ ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟର ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଟେ। ତେଣୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବିପକ୍ଷରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଡାମରା କାଉ ପରେ ଗଙ୍ଗେଇ ପକ୍ଷୀ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କାଉ ଗଙ୍ଗେଇକୁ କହିଲା ଯେ ଗଡିଆ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ମାଛ ଭଲ ମିଳୁଥିବ। ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ
ଯେ ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ ତ କିଛି ଅଣ୍ଟୁନି, ଆମ ପେଟକୁ କଣ ମିଳିବ? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ଗଳିଆ ପୋଖରୀରେ କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତେଣୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ଏଠି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲେଖକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁ ନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। ସେଇଆ ଲେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରଳ ଭାଷାରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପୁସ୍ତକର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରୁ ଆଣିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ କଣ ହେଇଛି ଏଠି ନା ବଗର ଅପବାଦରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଯାହା କହିଥିଲା ତାହା ଠାରେ ଲେଖକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଣ ନା କାଉ ବଡ ବାଟିରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିବାରୁ ବଗ ସହି ନପାରି କହିଲା ଯେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କୋଇଲି ପ୍ରଭୃତି ଶିଳ୍ପୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ଟିକେ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ। ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କେବେ ହେଲେ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ସେମାନେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖେଇ ଏମାନେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମମତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦଳର ଅପବାଦରେ ବଗର ଅପବାଦରେ ଖୁବ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଏଟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ସେ ହେଉଛି କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଶିଳ୍ପୀ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଜନ୍ମଭୂମି ମନେ କରେ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଅତି ନିଜର, ସେ କାହାରିକୁ ପର ମନେ କରେ ନାହିଁ। ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖକ এই ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ମଧୁର ସ୍ୱଭାବ ଓ ବଗର କ୍ଷୁଦ୍ର ନିଚମନା ଅହଙ୍କାରୀ ସ୍ୱଭାବର ବିଷୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଲେଖକଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା? ନା ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଖବର ଦେଲା ଯେ ଆଖପାଖରେ ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ କୋଉଠି ହେଲେ ଗଛ ଖାଲି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଚଢେଇ ମାନେ ସବୁ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଏପଟେ ଏଇ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବ, ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କୁଆ ମାନେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି? ତୁମେ ଜାଣିଛ କୁଆ ମାନଙ୍କୁ କେହି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରିକି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେମାନେ ମିଶି ବଡ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ମଧ୍ୟ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଗଙ୍ଗେଇ କେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲେ? ନା ପରିବେଶରେ ଚାରିଆଡେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଓ କୋଳି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପବନ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପରିବେଶ ଦେଖିକି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ସେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା। ତାପରେ ବିଦେଶୀ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର କୋଉ ଧାରଣା ଥିଲା? ନା ତମେ ଜାଣିଥିବ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ମମତା ନାହିଁ। ସେ ବିଦେଶୀ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ତିଳେ ହେଲେ ଦୟା ନଥିଲା। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ମମତା ନାହିଁ ବୋଲି ବଗ ମନେ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଦେଶୀ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଏଇଭଳି ଧାରଣା ଥିଲା। ତାପରେ କଜଳପାତିକୁ ଚଢେଇ ମାନେ ଭୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ନା ପିଲେ କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କାମ କରେ। ଯୋଉଠି ଭଲ ଲୋକ
କରି କଳିକଜିଆ ସେ ମେଣ୍ଟେଇ ଦିଏ। ଯୋଉଠି ଭଲରେ ଏହି ରାଜି ନହେଲେ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଏ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ତ ଥଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେ ସେଇ ଥଣ୍ଟରେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗୋରୁ ଗାଈ ପିଠିକି ହାଣିକି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି କରନ୍ତି, ଭକ୍ତି ବି ଭୟ ବି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା, ସେଇ ବଣରେ ଭାଲୁକୁ କାହିଁକି ରାଜା କରାଯାଉଥିଲା? ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ସେ ବଣରେ ସିଂହ ବାଘ ହାତୀ କେହି ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇ ଭାଲୁ କଣ କରୁଥିଲା ନା ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର କେଉଁ ରାୟ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋଇ ଉଠିଲେ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଯେ ମାଙ୍କଡ ହଉଛି ଦୋଷୀ, କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ରାଜା ଭାବି ରାୟ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗୁଥିବାରୁ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ହଉଛି ଦୋଷୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ରାୟ ଶୁଣି ଚଢେଇ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। କେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ପୁଣି ବଦଳାଇ ଦେଲେ? ରାଜାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ କଣ କଲା ନା ହାତ ଯୋଡି କହିଲା, ହେ ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିବା ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ। ଯଦି ବିଚାର ନ କଲେ ତାହେଲେ ବିଚାରଟା ଏକତରଫା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ହେଲା ଦେଖିକି ପାଚିଲା ପଣସକୁ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ରାଜା କଣ କଲେ ନା ନିଜ ରାୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଆସିବା ଯେ ଘର ଚୁଟିଆ ରାଜ ଦରବାରର ସମସ୍ତ ଖବର କିପରି ଜାଣିପାରୁଥିଲା? ନା ଘର ଚୁଟିଆ କୋଉଠି ଥିଲା? ନା ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନର ପଛ କାନ୍ଥ ଗୁଡାରେ ବସା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜା ଦରବାରର ସମସ୍ତ ଖବର ସେ କଣ କରୁଥିଲା? ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ତାପରେ ନିଅ, ଏହି ଗପରେ କାହାର ଚରିତ୍ର ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା? ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ କାହାର ଚରିତ୍ର ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। এই গপরে কাহার চরিত্র তোমাকে যে ভাল লাগিলা, এথিরে এটা তুমি নিজ ভাবিব, তুমি উত্তরটা তুমি নিজ পাখে হেলা। বোধহুଏ ମୋ ବିଚାରରେ କାଉର ଚରିତ୍ର ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଅଛି, ଚଢେଇ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି କଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? ଯେ ବଣର ଚଢେଇ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି ଏକାଠି ହେଲେ ଓ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳିଆ ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନ ତାକୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ତାହେଲେ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗପରୁ ତମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଶାସକ ମାନେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏକତରଫା ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟାୟର ବିରୋଧ କଲେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଏ? ପତନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଳ୍ପରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ। ତାପରେ ଅନୁମାନ ଆଉ କଳ୍ପନା, ଯେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତୁମ ଘର ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ତୁମେ କଣ କରିଥାନ୍ତ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆମ ଘର ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ତମେ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତ ନା ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତ? ନା ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତ କି? ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତି ଲେଖିବ। ଘରର ବଡ ଓ ସାନ ମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ହୁଏତ କାଠି ଡାଳ ଘାସ ପକେଇବେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆ ମାନେ ବଡ ହେଲେ ସେମାନେ ଉଡି ପଳେଇବେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଅଛି, ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବି ହୋଇ ନଥିଲେ କଣ ଭଲ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ନା ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ଗର୍ବି ହୋଇନଥିଲେ ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବସା ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା। ଫଳରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସେ ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେଥିରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିଥାନ୍ତା। ବୁଧା ମାନଙ୍କରୁ ପାଛି ଲାଲ ଟହ ଟହ କରୁଥିବା ଯୋଉ କୋଳି ସବୁ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ସେମାନଙ୍କର କୁନି କୁନି ଥଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଛୁଆ ସବୁ ଚଞ୍ଚଳ ବଢି ଯାଇ ଉଡି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଗଡିଆ ପୋଖରୀରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଙ୍ଗେଇର କଚେବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା?
ନା ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଶୁଷ୍କ ଶୁଖିଗଲାଣି। ମଣିଷ ମାନେ ଯଦି ସେଥିରୁ ମାଛ ନ ଧରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗେଇକୁ ମାଛ ଦିଟା ଭଲ ମିଳନ୍ତା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ମନୁଷ୍ୟ ମାଛ ଧରି ଦଉଛି, ମାଛ ସବୁ ଖାଇ ଦଉଛି, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଙ୍ଗେଇର କଚେବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ମଣିଷ ମାନେ ମାଛ ଧରିଥାନ୍ତେ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଚେବାର ହେଇଥାନ୍ତା। ବିଦେଶୀ ମାନେ ତୁମର ଅତିଥି ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ? 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନା ବିଦେଶୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅତିଥି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, କାରଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଆମେ କାହାକୁ ପର ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଳାଗ୍ରତ କରିବା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଟା। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଚମନା, କ୍ଷୁଦ୍ରମନା। ତେଣୁ ହୃଦୟରେ ବିଶାଳତାର ଭାବନା ରହିଲେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଆପେ ଆପେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। 5 ନମ୍ବର ଅଛି, ବଗର କି ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ। ନା ବଗ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ନଥାନ୍ତା, ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆଦର କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ବଗର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅହଙ୍କାରୀ। ଯେ ସେ ତା ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ନହେଲେ ବଗ ଭଳିଆ ଭୋଗିବ। ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ? ଆରେ ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ସେ କାହାର ଓକିଲାତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦୋଷୀ କରି ତାକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ଶାସକ ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରେ, 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯିବ। ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ସରଳ ପ୍ରଜାମାନେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଶେଷରେ କଣ ହବ ନା ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ କଣ କରିବେ? ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯେ ଘର ଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖି ନଥାନ୍ତା ତେବେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ନା ଘର ଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସକୁ ଦେଖି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚଖିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ନିରାଶ ଆଉ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ନୀରବରେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଥିଲା ବୋଲି ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। 9 ନମ୍ବର, ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବଣମୂଲକର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ? ନା ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଭଲ୍ଲୁକ ରାଜ ଓ ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ହଟାଇଥିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ନୂତନ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବେ। ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଅଭିନୟ କରିବ। ତୁମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ସହିତ ଲେଖିବା ଓ ତାକୁ ନେଇ ଅଭିନୟ କରିବା। ଏଇଟା ସବୁ ତମେ ନିଜ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହେବ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଖରେ କାଉ ପହଞ୍ଚିବା ପରଠାରୁ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ତାର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବ। ଏଇଟା ନିଜେ ସବୁ ତମେ କଣ କରିବ ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ନିଜେ ତମେ କରିବ। ବଗ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଖରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ତାର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଭିନୟ କରିବ। ତମେ ସବୁ ଅଭିନୟ କରିବ। ତମେ ସବୁ ଭଲ ଅଭିନୟ କର, ଭଲ ହବ ଏବଂ ପାଠରୁ ବି ମନେ ରହିବ। ଭାଲୁ ରାଜାଙ୍କର ବିଚାରରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୋଷୀ ହେବା ଏବଂ ପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ରାୟ ଦେବା ଘଟଣାକୁ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କର। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବଦଳି ଯାଉଥିବା ଗପ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ ଗପଟି ମୋଡ଼ ନେଇ ଲେଖା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ନିଜେ ଲେଖିବା। କଣ ନା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର ଭଲ ଲୋକ ପଣିଆରେ ତାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପୁନଶ୍ଚ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭଳି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତା ଓ ତାକୁ ଉଷୁମାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିଥାନ୍ତେ। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଏତେ ପ୍ରକାର କୋଳି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ। ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କରୁ ବା ବୁଦାମାନଙ୍କରୁ ପାଚି ଲାଲ ଟହଟ ହୋଇଥିବା ମିଠା ଶଗଡ଼ ବାଟୁଆ କୋଳି, ସାହାଡ଼ା ଗଛର ହଳଦୀ ଗୁରୁଗୁରୁ ଫୁଲ କଷି ସବୁକୁ ତୋଳି ଆଣି ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେଇଥାନ୍ତା।
ଓ ଛୁଆମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ବଢି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲା ବେଳେ ବଣର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯଥା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଡାମରା କାଉ, କଜଳପାତି, ଗଙ୍ଗେଇ, କପୋତ ଆଦି ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତେ। କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ପ୍ରଶଂସା କରି ତାକୁ ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ସ୍ୱରଶିଳ୍ପୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ତା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ବଦଳି ଯାଉଥିବା ଗପ। ତାପରେ ଶବ୍ଦର ବନାନ, ଠିକ ବନାନ ଦେଇଛି। ତମେ ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଠିକ ବନାନଟା କୋଉଟା ଦେଖ। ଦେଇଛି ଦୂରାବସ୍ଥା ଦେଇଛି। କୋଉଟା ଠିକ ଦେଖ। ଦେଖ ଏତେ ଦେଇଛି ଏଇ ଦୂରାବସ୍ଥା କୋଉଟା ଆମେ ଠିକ ବୋଲି ଭାବିବା ନା ଦରେ ହର୍ଷଉ ଦେଖ ଦେଇଛି ଦରେ ହର୍ଷଉ ଏଇଟା ହେଲା ଠିକ ଦୂରବସ୍ଥା ହେଲା ଏଇଟା ଠିକ। ଏଟା ହଉଛି ଦୂରାବସ୍ଥା ଏଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଏଇଗୁଡା ଠିକ ଦୂରାବସ୍ଥା ଏଇଟା ଦୂରାବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ନୁହଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ତାପରେ ଦେଖ ଖ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟଟା ଠିକ ଏଇଟା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଭର୍ଚ୍ଛନା କୋଉ ଭର୍ଚ୍ଛନା ଠିକ ଭର୍ଚ୍ଛନା କୋଉଟା ଠିକ ଭର୍ଚ୍ଛନା ଦେଖ ଭର୍ଚ୍ଛନା ଏଇଟା ହବନି। ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଠିକ ଭର୍ଚ୍ଛନା ଏଇଟା ଉଠି দিয়ে ପଡୁଛି ଭର୍ଚ୍ଛନା ଏଇଟା ଠିକ। ତାପରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କୋଉଟା ଠିକ ନା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ସେଇଟା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଏଇଟା ହେଲା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଗୋଟେ ଆସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଯୋଉଟା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଇଟା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କୋଉଟା ଠିକ ନା ଦରେ ହର୍ଷଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଟା ଠିକ ହବ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦରେ ହର୍ଷଉ ହେଲା ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଠିକ ହବ। ତାପରେ ବିଶେଷଣରେ ମେଳ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷଣରେ ମେଳ ଦେଖ ଦେଇଛି ଯେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କୁନି କୁନି ଥଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ତ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷଣର ମେଳ। ତେଣୁ ଉପର ଲିଖିତ ଯୋଉ ଯୋଡା ପଦ ମାନଙ୍କରେ ଦୁଇଟା ଲେଖାଏଁ ପଦ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ରେଖାଙ୍କିତ ଚିହ୍ନିତ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ସେହି ପଦକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଓ ପର ପଦକୁ ବିଶେଷ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ପଠିତ ଗଳ୍ପରୁ ଖୋଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ମନେ ତମ ଅଛି ଦେଖ ଏଥିରେ ଥିବ ମିଠା ମିଠା ପାଚିଲା କୋଳି, କଠିନ ଦଣ୍ଡ, ମଧୁର ଗଳା, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଲୋମସ ଦେହ, ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା, ବଳବାନ ଜୀବ, ପାଚିଲା ପଣସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ। ତାପରେ କହିବାର ଢଙ୍ଗ ଆଉ ଶୈଳୀ ତଳେ ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ରେଖାଚିତ୍ର ପଦର ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢିବା। ଏହାର ଆକ୍ଷର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୋଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୂଢି କୁହାଯାଏ। ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ହାତ କରି ହେଲା ହାତ କରିବା ଅର୍ଥ କଣ ନା ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା ହେଲା ହାତ କରିବା ଅର୍ଥ ଏହାକୁ ରୂଢି କୁହାଯାଏ।
ହାତ କରି ମାନେ ଏଠି କଣ ହବ ନା ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଆମ ବସାର ଛାଇ ମାଡେ ନାହିଁ। ଛାଇ ମାଡେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ କଣ ନା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଛାଇ ମାଡେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁନଶ୍ଚ ହାତ କରିବା ରୂଢି ପରି ଆଉ କେତୋଟି ରୂଢି ଆମେ ଲେଖିବା। କଣ କରିବା ନା କରିବା, ଚଳୁ କରିବା, ହାତ କରିବା, ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, ଏଇ ରୂଢି ଗୁଡ଼ିକରେ କୋଉ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ମନେକର ଆମେ ଲେଖିବା ନା କରିବା। ନା କରିବା ଅର୍ଥ କଣ ନା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସେବା କରି ସୁନାମ ନା କରିଥିଲେ ଲେଖିପାରିବା। ଚଳୁ କରିବା ଅର୍ଥ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ମାନେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଚଳୁ କରିଦେଲେ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଅର୍ଥ ଛୋଟ କଥାକୁ ଗୋଟେ ବଡ କରିବା, ଏଇଟା ହଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଆମ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ବା ତିଳକୁ ତାଳ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାପରେ ହାତ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଟାଣିବା। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ବଳରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ହାତ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବଣର ପଶୁପକ୍ଷୀ। ବଣର ପଶୁପକ୍ଷୀ ତ ଏଇ ଗପରେ ବଣର କେତେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି। ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଏକ ସୂଚୀ ତିଆରି କର। ସେମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଭଳି କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖ। ଉଦାହରଣ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସେ ନିଆଁ ଜଳା ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କଣ ଏଠି କେହି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏଠି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କଣ କହୁଛେ ନା ଆମେ ହେଲୁ ଗାୟକ ଜାତି। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆମ କାମ। ଆମେ ତ ଲଢୁଆ ଜାତି ନୋହୁଁ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗେଇ ନାଇଁ ହୋ ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଆଁଟ ପଡିଲାଣି ଆଉ। ଗଡିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ବଗ ହେଲା କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗପ ରଚନା ବଗ ବିଷୟରେ କଣ କହିବ ନା ଏଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କୋଇଲି ଆଦି ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତିଳେ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ। ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହିବେ ନାହିଁ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଆମ ଆହାର ଉପରେ ଭାର ବସାଇବେ। ତାପରେ କାଉ ବଗ ତୁମେ ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ। ବିପଦ ବେଳେ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ। ଯିଏ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା। ତାପରେ କାଉ ଆମେ କାହାରି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରୁନାହୁଁ। ଆମ ପ୍ରତି ଯିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ତାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦଉ। ତାପରେ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଇଛି। ଭାଲୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାୟ ଠିକ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଅଧେ ପିଲା এই ବ୍ରାକେଟରେ ସପକ୍ଷରେ ତର୍କ କରିବେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ପିଲା ବିପକ୍ଷରେ କହିବେ। ଶେଷରେ ଠିକ କଥା ସ୍ଥିର କରାଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଟା ତମ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଟା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏଇ ବାଦ ବିବାଦ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗପ ରଚନା। ସେ ନିଆଁ ଗିଳା ବୁଢା ମାଙ୍କଡର ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଏଠି କେହି ନାହିଁ? ତା ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲା। ତା ଅସୁବିଧାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଏହାପରେ ମାଙ୍କଡର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜା ଯାଉଛି। ପଠିତ ଗପରେ ଏଭଳି ବିଶେଷ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆମେ ଲେଖିବା। କଣ ଲେଖିବା ନା ମନେକର କଜଳପାତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ତୁମ ନାମରେ ଫେରତ ଦେବି। ହେଇପାରିବ। ଘର ଚୁଟିଆ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ହେଇପାରିବ ତ? ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସବୁ ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ପାଠ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ସବୁ ନିଜେ ବାହାର କରିକି ନିଜେ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ
ହେଇପାରିବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। तो फ्रेंड्स आपण माने जदी नोट्स पाइबा पई चाहुचंती फ्री रे नोट्स पाइबा पई चाहुचंती ताहाले आपण जो वीडियो वर्तमान देखुचंती तार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जिबे ओके देन गोटे लिंक थिबो लिखाई थिबो फ्री नोट्स अवेलेबल हियर ओके गोटे रेड कलर चिन्ह दिया होतबो हैला से लिंक ऊपर क्लिक कला पारे आपण को गोटे व्हाट्सएप चैनल खोलिबो हमर ओडिया विद्या ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल खोलिबो लिखाई थिबो तळकू व्यू इन व्हाट्सएप तो व्यू इन व्हाट्सएप ऊपर क्लिक कला पारे आपण ओडिया विद्या चैनल रे विजिट करिवे फॉलो करिवे ताकू फॉलो न कला पर्यंत कौन सी भी पीडीएफ आपण पाइबे नाही ठीक अछि तो फॉलो करिवे एवं आपण जो क्लास रो वीडियो देखुचंदी सपोज क्लास 1 नु नै कि क्लास 8 पर्यंत जो भी क्लास रो वीडियो देखुचंदी तार से चैप्टर ना क्लास ना ओके एवं सब्जेक्ट जहां भी देखुचंदी सेटा सर्च करिवे ओके एवं आराम से फ्री रे डाउनलोड करिवे नोट्स आराम से पढिबे क्लास आपण को फ्री रे दियाउची नोट्स आपण को फ्री रे दियाउची आपण को केवल पढिबार अछि मन ध्यान देखि पढिबार अछि एवं एग्जाम रे गोटे गुड स्कोर करिया अछि बेस्ट स्कोर करिया अछि एवं ओडिया विद्यार ना सब बेले ऊपर को रखिबार अछि ओके एवं तम जेपी सर एपी सर समस्ते तम सहित अछंती तो तुमको पढिबार अछि एवं ग्रोथ करिबार अछि ओके जदि वीडियो को लाइक करना गोटे लाइक करो एवं गोटे तमर बेस्ट फ्रेंड सहित शेयर करो वीडियो को ओके सेमान को भी सुजोग दियो ओडिया विद्या रो पढिबा पई एवं चैनल को जदि सब्सक्राइब करना ताले कोन करछो यार जल्दी करो ओके तो जय हिंद वंदे मातरम।